பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. சாக்த தத்துவத்திற்கு சயின்ஸின் சான்று. அசையாத சிவனும் அம்பாளால் தான் அசைந்து காரியத்தில் ஈடுபடுகிறார் என்று வருவதை சயின்ஸ் படி கொஞ்சம் விளக்கி பார்த்தால் மேட்டர் என்று பதார்த்தத்தை சொல்கிறார்கள். அதன் சுபாவம் இனர்ஷியா என்கிறார்கள். அதாவது சலனமில்லாமல் போட்டது போட்டபடி கிடப்பதுதான் என்கிறார்கள். அதனால் இனர்ட் மேட்டர் என்றே சேர்த்து சொல்வதாக இருக்கிறது. ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட இனர்ட் மேட்டர் பல தினசில் சலனப்பட்டு பல தினசில் ஒன்று சேர்ந்துதான் பிரபஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறது என்று நன்றாக தெரிகிறது. அப்படியானால் ஏதோ ஒரு பவர் சக்தி தானே சலனமில்லாத மேட்டரை சலிக்கும்படியாக பண்ணியிருப்பதாக ஆகிறது. ஏதோ ஒரு பவர் சக்திதானே சலனமில்லாத மேட்டரை சலிக்கும்படியாக பண்ணி இருப்பதாக ஆகிறது. அந்த சலனமில்லாத மேட்டரைத்தான் சிவன் என்றும் அதை சலிக்க வைக்கும் சக்தியை பராசக்தி அம்பாள் என்றும் சொல்லி இருக்கிறது. நிச்சலனமான சிவனும் கிரக நட்சத்திரங்களில் ஆரம்பித்து அணுவுக்குள் உள்ள பரமாணு வரை எல்லாம் சதா சலித்துக் கொண்டே இருப்பதற்கு காரணமான சக்தியும் பிரிக்க முடியாமல் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் மேட்டர், அவள் எனர்ஜி என்று சயின்ஸ் அடிப்படையில் விளக்கி சொல்லலாம். இணை பிரியாத 2 பேர் என்றாலும் அவர்கள் அடிப்படையில் 2 கூட இல்லை, ஒன்றேதான் என்பதையும் அட்டாமிக் சயின்ஸில் மேட்டரே எனர்ஜியாவதாக சொல்லியிருப்பதை காட்டி உறுதிப்படுத்தலாம். ஆனால் ஒரு வித்தியாசம், பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால், அங்கே ஒரு மேட்டரை எனர்ஜி ரூபமாக்கிய அப்புறம் மேட்டர் இல்லாமல் போய்விடும். இங்கேயோ சிவனும் சக்தியும் எப்போதுமே சாஸ்வத சத்தியமாக இருக்கிறார்கள். சக்தியாக எனர்ஜி வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் போதும் சிவ மேட்டர் அழியாமலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் இங்கே மேட்டர் என்பதே ஜடமாக இல்லாமல் உயிரான ஸ்பிரிட்டாக இருக்கிறது. அழியாத, அழிக்க முடியாத ஆத்ம தத்துவமாக இருக்கிறது. சைத்தன்ய பூர்ணமாக இருக்கிறது. ஜடத்திலேயே ஆரம்பித்து சைத்தன்ய பூர்ணமாக இருக்கிறது. ஜடத்திலேயே ஆரம்பித்து ஜடத்திலேயே முடிந்துவிடும். சயின்ஸ் படியான மேட்டரும் கூட இந்த சைத்தன்யத்திலிருந்து வந்ததுதான். இப்போது மெல்ல மெல்ல ஐன்ஸ்டைன், சர் ஆலிவர் லார்ஜ், எடிங்டன் போன்ற பெரிய சயின்ஸ் மேதைகள் அந்த சைத்தன்ய ஆதாரத்தின் பக்கமாக சயின்ஸை திருப்பி விட்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அதை லேபரேட்டரியில் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி நிரூபிக்கவோ அனுபவிக்கவோ முடியாது. மதானுஷ்டானத்தினால்தான் அதன் நிரூபணமும் பிரத்யக்ஷ அனுபவமும் கிடைக்கும். சயின்ஸுக்கும் மதத்துக்கும் மாறுபாடுகள் இருந்தாலும் ஒப்புவமை காட்டும்படியும் அநேகம் இருக்கின்றன. ஐன்ஸ்டைனின் ரிலேட்டிவிட்டி தியரியில் இருந்து நடந்துள்ள அணு ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகள் மத சாஸ்திரங்கள், குறிப்பாக அத்வைத வேதாந்தமும் சாக்த நூல்களும் சொல்வதற்கு கிட்ட கிட்ட வந்து கொண்டிருக்கின்றன. லோகத்தில் டைம், ஸ்பேஸ் என்பவை உள்பட
எதுவுமே தன்னுடைய ஆதாரத்திலேயே சத்தியமாக இருப்பதல்ல. ரிலேட்டிவாக இன்னொன்றை சார்ந்தே எல்லாமும் ஒரு ஓட்டத்தில் ஓடுகிற போது அந்த ஓட்டத்தின் தொடர்ச்சியாலேயே அதுவும் சத்தியம் மாதிரி நடைமுறைக்கு இருக்கிறது என்பதுதான் நான் புரிந்து கொண்ட மட்டும் ரிலேட்டிவிட்டி தியரி. பிரம்மம்தான் ஒன்றேயான ஆதார சத்தியம். அதை சார்ந்திருப்பதாலேயே சத்தியம் மாதிரி தோற்றமளிக்கும்படியாக மாயை கல்பித்து காட்டுகிறது தான் இந்த லோகம் பூராவும் என்று அத்வைத்தம் சொல்கிறது. அந்த மாயையாகவே அம்பாளை சாக்த சாஸ்திரங்களும் குறிப்பிடுவதாக சொன்னேன். மாயா தத்துவம் தான் ரிலேட்டிவிட்டி என்று கொள்வதற்கு நிறைய இடம் இருக்கிறது அல்லவா? இந்த ரிலேட்டிவுக்கு ஆதாரமான அப்சல்யூட் என்னவென்று சயின்ஸ் கண்டுபிடிக்கவில்லை. மத நூல்களும் தத்துவ சாஸ்திரங்களும் அதைத்தான் பிரம்மம் சிவம் என்கின்றன. மதம் ரிலிஜன், தத்துவ சாஸ்திரம் பிலாசபி என்று ஒரு பாகுபாடு சொல்லப்பட்டாலும் நம்முடைய மதத்தில் இந்த இரண்டும் பிரிக்க முடியாமல் சிரித்து சிவசக்திகள் மாதிரி ஒன்று சேர்ந்துதான் இருக்கின்றன. புஸ்தகத்தில் சொன்னது மட்டுமில்லை, அந்த அப்சல்யூட்டை மகான்கள் ஆத்மஸ்வரூபமாக அனுபவித்தும் இருக்கிறார்கள். அதுதான் உயிருக்கெல்லாம் உயிராக இருக்கும் ஒரே உண்மையான உயிர். அதை சயின்ஸ் இதுவரை சொல்லவில்லை. இனிமேலும் சயின்டிஸ்டுகள் எல்லாரும் தியரியில் அதை ஒப்புக்கொள்ளும் நாள் வந்தாலும் அதன் ப்ரூஃப் எங்கள் சாமர்த்தியத்துக்குள் வராத சமாச்சாரம். அதை தெரிந்து கொள்ள ஆத்மசாஸ்திரத்திற்கு போங்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும். பராசக்தியின் ரிலேட்டிவான சலன நாடகத்தில் சிலவற்றைத்தான் விதிகளை காட்டி சயின்ஸ் விளக்குமே ஒழிய லோகத்தின் அத்தனை சலனத்தையும் சேர்த்து ஒரேயடியாக சஞ்சலிக்கிற இந்த ஜீவ மனசை சலிக்காமல் சமனப்படுத்தி ஜீவன் நிஜமான தன்னை தெரிந்து கொண்டு அப்சல்யூட்டாக ஆவதற்கு வழி சொல்ல அதனால் ஆகாது. அது சயின்ஸின் லட்சியமும் இல்லை. மத சாஸ்திரங்களே அந்த வழியை சொல்லும். அவை சொன்னாலும் அவை சொல்கிற வழியில் நாம் போனாலும் கடைசியில் கோலாக இருக்கிற இடத்தை திறந்து விடுவது அம்பாள்தான். அப்சல்யூட்டிலிருந்து பிரித்து விளையாட்டு பண்ணினவளை தவிர வேறே யார் மறுபடி அதோடையே சேர்த்து வைக்க முடியும்? சயின்ஸின் எல்லைக்கு அந்தண்டை இருக்கும் விஷயத்தில் சயின்ஸை நாம் இழுத்து குறை சொல்வது தப்பு. அதே மாதிரி சயின்ஸ்காரர்களும் தங்களுக்கு ஒரு எல்லை கட்டி இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அதீதமான விஷயங்களை சொல்லும் சாஸ்திரங்களை பொய் என்று அவர்கள் நினைப்பது தப்பு. இரண்டும் காம்ப்ளிமெண்டரியாக ஒன்றுக்கொன்று இட்டு நிரப்பிக் கொண்டு போக முடியும் என்ற எண்ணம் இரண்டு தரப்புக்கும் இருக்க வேண்டும். சயின்ஸ் கண்டுபிடிப்புகளையே சாஸ்திர தத்துவார்த்தங்கள் எப்படி வேறே பாஷையில் சொல்லி இருக்கின்றன என்று பார்த்தால் எத்தனையோ ருசியான விஷயங்கள் அகப்படும். திருஷ்டாந்தமாக ஒரு அணுவுக்குள்ளே பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் ஆகியுள்ள மத்திய நியூக்சியஸான புரோட்டானை சிவன் என்றும் அதை சுற்றி வரும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள எலக்ட்ரானை அம்பாள் என்றும் வைத்து காட்டலாம். ஸ்டில் சென்டர் என்பதாக எதற்கும் மத்தியமாக ஒரு சாந்த ஸ்தானம் இருக்கிறது. சலனமில்லாவிட்டாலும் அது சக்தியற்ற சூன்யமில்லை என்பதை கவனிக்க வேண்டும். நல்ல கனத்தை சம எடை கட்டும் ஈக்விலிபிரியம் இப்படிப்பட்ட சாந்த ஸ்தானம்தான். ஒரு பதார்த்தத்தின் கனம் குவிந்து ஒருமுகப்படும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சாந்த ஸ்தானம்தான். பயங்கரமான புயலில் கூட ஸ்டார்ம் சென்டர் என்று இருக்கிறது. மத்தியமான ஒரு சாந்த ஸ்தானத்திலிருந்து சக்தி பரவியே வெளிப்பட்டே வெடித்தே பதார்த்தங்கள் அமைகின்றன. காரியங்கள் சக்திகரமாக நடக்கின்றன. அந்த சாந்தத்தை தான் சிவன் என்றும் அதை மையமாக கொண்டு சுழன்று வெளிப்படுகிற சக்தியை அம்பாள் என்றும் சொல்வது.
ஒன்றுக்குள் மையமாயிருக்கும் பாசிட்டிவ், அதை சுற்றி நெகட்டிவ் என்பதை சுவாமி அம்பாள் என்று பார்க்கும்போது 2 பேரும் சமம், இணைந்து செயல்புரிகிறவர்கள் என்று அபிப்பிராயம் கொடுக்காததால் இன்னொரு விதமாக சொல்லி இருக்கிறது. அதாவது ஒன்று மத்தியில் இருப்பது, மற்றது சுற்றி இருப்பது என்பதற்கு பதில் 2ம் பேர் பாதி பேர் பாதி என்று சொல்லி இருக்கிறது. அதுதான் அர்த்தநாரீஸ்வர ஸ்வரூபம். வலது பக்கம் பாசிட்டிவ் சுவாமி, இடது பக்கம் நெகட்டிவ் அம்பாள். இப்படி சொல்வதிலும் புஷ்டியான காரணம் தெரிகிறது. என்னவென்றால், இடது பக்கம் தானே ஹிருதயம் இருக்கிறது. தேகம் பூராவுக்குமே அதுதான் சக்தி தருகிறது. அது சரியாக வேலை செய்யாவிட்டால் வலது பக்கமும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ந கலு குஷல ஸ்பந்தித்துமபி தான். இதில் ஒரு சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால், இடது பக்கம் உள்ள ஹிருதயம்தான் தேகம் பூராவுக்கும் சக்தி கொடுக்கிறது என்றாலும், ஒரு தேகத்தில் இடது பக்கத்தை விடவும் வலது பக்கம்தான் ஜாஸ்தி பலத்தோடு பவரோடு காரியத்துக்கு உதவுவதாக இருக்கிறது. வாகாக வேலை செய்ய வலது பக்கம்தான் உகந்ததாக இருக்கிறது. வலது கையால் செய்ய முடிகிற மாதிரி இடதால் முடியாது. நொண்டி பிளேயில் கூட வலது காலைத்தான் பலத்துக்காக ஊன்றிக்கொள்வது. நடராஜாவே இடது கால் உதவாமல் வலது காலை மட்டுமே ஊன்றிக் கொண்டிருப்பதாக பாடி வைத்திருக்கிறார்கள். பாப்ப விநாச முதலியாரின் நடமாடித் திரிந்த எனும் பாடல். இதிலேயே அம்பாள்தான் சக்தி தருபவள் என்பதை தெரிவிப்பதாகவும் ஒரு அம்சம் இருக்கிறது. சரீரத்தின் வலது இடது பக்க வியாபாரங்களை எது எது நடத்தி கண்ட்ரோல் செய்கிறது என்று பார்த்தோமானால், வலது பக்க வியாபாரத்தை மூளையின் இடது பக்கம் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது என்றும், இடது பக்க வியாபாரத்தை மூளையின் வலது பக்கம் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது என்றும் தெரிகிறது. அதாவது ஜாஸ்தி சக்திகரமாக காரியம் பண்ணும் நம்முடைய சரீரத்தின் சிவ சைடுக்கு அப்படி சக்தி கொடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவது மூளையின் சக்தி சைடே என்றாகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்றைய குருவருளும் திருவருளும் பகுதியில் நாரதருடைய மற்ற சீடர்கள் என்பதை பற்றி உங்களுடன் சில எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். நாரத மகர்ஷியானவர் ஒரு சமயம், இது கிருத்தயுகம், சரையு நதிக்கரைக்கு வந்துருக்கும்போது ஒரு வேடனை சந்திக்கிறார். அந்த வேடன் எல்லாத்தையும் கொள்ளையடிக்கிறான். கொலை கொள்ளை அதில் ரொம்ப நிப்புணன் அவன். இவர் அவனை திருத்தணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுறார், நிறைய நகைகளெல்லாம் போட்டுண்டு ஒரு பெரிய பணக்கார வர மாதிரி ஒரு வேஷம் போட்டுன்னு அந்த வழியாக வரார். உடனே அந்த வேடன் அவரை நிறுத்தி எல்லாத்தையும் காட்டி கொடு அப்படின்னு கேட்குறான். சொல்லுவார்ப்பா, இது தப்பு இல்லையா, இந்த மாதிரி கொலை கொள்ளை எல்லாம் பண்ணுறியே, இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, என் குடும்பத்தை நான் காப்பாற்றணும், அதனால இதெல்லாம் காட்டி கொடு, எனக்கு இந்த தொழில் தவிர எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு. உடனே அவர் சொல்கிறார், சரி நான் காட்டி கொடுக்குறேன், உனக்கு நிறைய இதில் பாவம் சேருமே, பாவம் சேர்ந்தால் இந்த மாதிரி நரகத்துக்கு போவே, நரகத்தை இதெல்லாம் நீ அனுபவிக்கணுமேன்னு. அதெல்லாம் பற்றி எனக்கு தெரியாதியா அப்படின்னு. சரி நீ ஒன்று பண்ணு, நான் எல்லாத்தையும் உனக்கு கொடுக்குறேன், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, நீ வேணாலும் இந்த மரத்தில் நான் கட்டி வச்சுட்டு கூட போகலாம், உங்கள் வீட்டுக்கு போ,
நீ இதெல்லாம் யாருக்காக பண்ணுற? உங்கள் அப்பா அம்மா, உன் கூட பிறந்தவா, உன் பிள்ளைகள், உன் பொண்டாட்டி, இவாளுக்கு தானே இதெல்லாம் பண்ணுறேன். அவள் ஒரு வார்த்தை கேளு. இந்த மாதிரி வெளியில் ஒருத்தரை பார்த்தேன், அவர் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறதுனால எனக்கு நிறைய பாவம் சேரும், அதுக்கு நிறைய தண்டனைகள்லாம் நரகத்தில் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறார். உங்களுக்கெல்லாம் இதில் ஏதாவது பங்கு உண்டா? நீங்கள் என்னுடைய பாவத்தில் பங்கேற்றுப்பலான்னு கேட்டுடுவார். சரி, நீர் எங்கேயும் போகக்கூடாது, தப்பிச்சு ஓடிக்கிடி போனால் கொண்டுப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், அவர் அங்கே காட்டில் இருக்கக்கூடிய சில இந்த வேறு கீறு எல்லாத்தையும் பிடிங்கி அவர் வந்து பக்கத்தில் இந்த மரத்தில் கட்டி வச்சுவிட்டு நேராக வீட்டுக்கு போகிறான். வீட்டுக்கு போயிட்டு கேட்குறான், இங்கே போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் இத்தனை நாளாக உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டுருக்கேன், நகையாக கொடுக்குறேன், அதுவாக கொடுக்குறேன், இதுவாக கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லாத வச்சுட்டுருக்கேன், ரொம்ப சௌக்கியமாக வச்சுட்டுருக்கேன். ஆனால் வழியில் ஒரு முனிவரை பார்த்தேன். அவர் கேட்டார் என்ன ஒரு கேள்வி, இத்தனை பண்ணுறீடா, இதெல்லாம் இவ்வளோ பாபம் வருமே, உனக்கு எந்த நரகத்தில் போய் எத்தனை அவஸ்தையெல்லாம் நீ பட வேண்டியிருக்கும் தெரியுமா? இதில் யாராவது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவா பங்கேற்றுப்பாளான்னு கேளுன்னு. நீங்கள் யாராவது என்னுடைய பாவத்தில் பங்கேற்றுப்பாளான்னு. அப்பா அம்மா சொன்னா, அப்பா அம்மாவை காப்பாற்ற வேண்டியது பிள்ளையோட கடமை. நீ திருடுவியோ, கொள்ளடிப்பியோ, பொய் சொல்லுவியோ, நல்லதை பண்ணுவியோ, அது எங்களுக்கு தெரியாது. எங்களை கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு, உன்னுடைய கடமை. அதுக்கு நீ என்ன பண்ணாலும் நீ பண்ணுற பாவமோ புண்ணியமோ எங்களை சேராது அப்படின்னு. அடாடாடாடாடாடா, நம்ம இத்தனை நாளாக இது புரியாத உட்காந்துட்டோமே. சகோதர சகோதரிகள்லாம் கேட்டா. அப்பான்னு சொல்லிட்டு, ஐயோ இதுக்கு எங்களுக்கு சம்பளமே கிடையாது, ஏதோ கொண்டு வர நாங்கள் சாப்பிட்றோம், எப்படி ஏதுங்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. இதில் பாவத்தில் பங்குங்கள்லாம் அதெல்லாம் கேட்காது, அதெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஐயையோ இப்போ என்னடா பண்ணுறதுன்னு பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு கேட்டான். நான் பண்ணுற தப்பில் உங்களுக்கு பங்கு உண்டா? இந்த பாவத்தில் பங்கு உண்டா? நான் நரகத்துக்கு போகணுன்னா அந்த பாதி தண்டனை நீங்கள்லாம் ஏற்றிப்பேடா என்னோட பந்துன்னு. அதெல்லாம் சொல்லிட்டான், குழந்தைகளை காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய கடமைப்பா, நாங்கள் உன்னுடைய பாவத்திலலாம் எங்களுக்கு பங்கெல்லாம் கிடையாதுன்னு. சரி, இத்தனை பேர் ஒழிஞ்சு போகிறா, நம்ம கட்டின பொண்டாட்டி இருக்கா, அவள் தான் நமக்கு நல்லபடியாக சொல்ல மாட்டாளான்னு ஒய்ஃபை கேட்டான். இந்த பாருமா, உடம்புல பாதி நீன்னு சொல்லுவா, அர்த்தாங்கின்னு சொல்லிட்டு பரமேஸ்வரன் மாதிரி நான் பண்ணுறதெல்லாம் தப்புன்னு அந்த மகரிஷி சொல்கிறார். இந்த தப்பு அப்படின்னு சொன்னால் லாபமோ நட்டமோ நம்ம 2 பேரும் பங்கு தானே, என்னோடத்துல பாதி உனக்கு வருமான்னு. அவ சொன்னா, ஐயா உனக்கு சாஸ்திரமே தெரியல, நீ பண்ணுற புண்ணியத்துலலாம் எனக்கு பங்கு வரும், ஆனால் நீ பண்ணுற பாபம் எதுவும் என்ன ஒட்டாது. அதே மாதிரி நான் பண்ணுற புண்ணியம்லாம் எனக்கே, உனக்கு பங்கு கிடையாது. ஆனால் நான் பாபம் பண்ண மாத்திரம் அது ஒன்றை சேரும். இது என்னடா அது புது ரூலாக இருக்கு இவ சொல்கிறது. பார்த்தான், உடனே கோபம் வந்துடுத்து அவனுக்கு. தடான்னு பார்த்தான், இத்தனை பேரில் ஒருத்தர் கூட என்னுடைய பாபத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை, ஆனால் என்னால் வரக்கூடிய சந்தோஷத்தையும் நன்மைகளையும் லாபங்களையும் மாத்திரம் பங்கு போட்டுக்கிறதுக்கு இத்தனை பேர் தயாராக இருக்காரு அப்படின்னு அப்போவே துண்ட உதறி போட்டு கிளம்பினான். இந்த துண்ட உதறி பொண்ணு கிளம்பினோம், போனதான் நேரம் இந்த மகரிஷிக்கிட்ட வந்தான். அவர் அவுத்து விட்ட காலில் சரணாகதியாக விழுந்தான். நீர் யாருன்னு சொல்லணும்னா உடனே நாரதராக காட்சி கொடுத்தார். உடனே சொன்னார், பத்தியா உலகத்தில் உன்னால் லாபம் நன்மைன்னா 100 பேர் உன்னை சேர்ந்து வருவா, உன்னோட கஷ்டத்தை பங்கு போட்டுக்கணும்னா யாருமே வரமாட்டா. வாழ்க்கை இப்படி வீணடிச்சுட்டி, நீ பிறந்திருக்கிறதே வேறு ஒரு காரணத்துக்காக, உனக்கு நான் உபதேசம் பண்ணுறேன், நீ தபாஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு உட்கார வச்சு ராமான்னு சொல்லுன்னா. ரொம்ப பேருக்கு நல்லதான வாயில் வராது. இந்த வயசானவா கூட சாக போக இருப்பா. முருகா அப்படின்னு சொல்லணும், முறுக்கு வேணும் அப்படின்பா. அவளுக்கு இந்த ராமநாமம் வாயில் வராது. அதுக்கும் புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் தான் ராமநாமமோ கிருஷ்ணநாமமோ நாராயணாவோ ஸ்ரீஹரியோ வாயில் வரும். இல்லைன்னா கடைசி நேரத்தில் என்ன வரும்னா பயங்கரமான சொப்பனங்கள்லாம் வரும், மாடு துரத்துற மாதிரி நரி துரத்துற மாதிரிலாம் வரும், எங்கேயோ நரகத்துக்கு போகிற மாதிரிலாம் வருமே தவிர ஒரு பகவத் தரிசனம்னு கிடைக்காது. நாக்கு நல்லதை சொல்லவே சொல்லாது. அதனால தான் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கமா நகருளானேன்னு ஆழ்வார் சொன்னார். பாபநாசி சிவன் கூட பாடும்போது என்ன சொன்னார், வேறு பாட்டில் ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். அன்று செயலிழந்து அலம் வரும்போது அவன் பெயர் நாவினில் வாராதே, அன்று செயலிழந்தலமரும் போது அவன் பெயர் நாவினில் வாராதே, ஆதலினால் மனமே இன்றே சிவன் நாமம் சொல்லி பழகு பழகு
பழகு அப்படின்னு பாடினார் இல்லையா? அதனால இப்பயே சொல்லி சொல்லி பண்ணால் சொல்லும் நான் நமச்சிவாயவே, நற்றவா உன்னை நான் மறக்கணும் சொல்லும் நான் நமச்சிவாயவேன்னு நாயன்மார்கள் சொன்ன மாதிரி சொல்லி 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 பழகி நாக்கில் தழும்பு ஏறினா தான் அந்த நாராயண நாமமும் நமச்சிவாய நாமமும் கடைசி காலத்தில் வரும். இவர் ராமான்னு சொல்லுன்னா சொல்ல வரல, ராமான்னு சொல்லாத மரான்னு சொல்லுன்னா மரா விடுத்தவனுக்கு. ஏன்னா எல்லாத்தையுமே அவனை மறக்க அடிக்கணுமே அவனை, அதுக்காக மரான்னு சொல்லுன்னா அங்கே ஒரு மரத்தை மரம்னு ஒரு மரம், அதை பார்த்து மரா 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 சொல்லுன்னா இவன் மரா 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 மரம்னு அதுவே ராம மந்திரம் ஆயிடுத்து. தபஸ் பண்ணுறார் 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 பண்ணுறார், பல ஆயிரம் வருஷங்கள் தபஸ் பண்ணி உடம்பு மேலே புத்தே வச்சு கொடுத்து. அந்த புத்தெல்லாம் வச்ச உடனே அவருக்கு பேர் வன்மீகம்னு புத்து, அதுலேருந்து வந்ததுனால வால்மீகி என்ற பேர் வந்துடுத்து. திடீர்னு சுவாமி காட்சி அழைச்சார். காட்சி அளித்து என்ன சொன்னார், நீ பெரிய மகரிஷி, இன்னிலேருந்து எனக்கு நிறைய சிஷாலாம் உனக்கு நிறைய பேர் வருவா, நீ பெரிய நல்ல காரியத்திற்காக பிறந்திருக்கேன், மறுபடியும் உனக்கு நாரத மகரிஷியை உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார்னு நாரத மகரிஷி பிற்காலத்தில் மறுபடியும் வரார். ராமாயணத்தை எழுதுன்னு சொல்கிறார். எப்படி சொல்கிறேன்னா அது ஒரு பெரிய கதை. நாரத மகர்ஷி ஒரு நாள் வால்மீகி மகர்ஷி ஆயிட்டார். வால்மீகி மகர்ஷியை பார்க்கறதுக்கு வரார். உட்காந்துருக்கும் போதே ஒரு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கார் வால்மீகி மகர்ஷி. நாரதரை பார்த்தோன்னு எழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்கிறார், நாரத மகர்ஷியே, இந்த உலகத்தில் 16 கல்யாண குணங்களோட யாராவது இருக்காளா, இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறார். கோன் பஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ச விஜவான் தர்மஜ்ஞஸ்ச கிருதஜ்ஞஸ்ச சத்யவாக்யோ திடவ்ரதः चारित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ஏததிச்சாம்யகம் சோதும் பரம் கௌதூகலம் இமே. இந்த உலகத்தை சத்தியவானவன், தர்மிஷ்டனானவன், வீரனாகவும் தந்தை தாய்களை மதிப்பவனாகவும் தர்மத்துக்கு விரோதமாக எந்த காரியம் பண்ணாதவனாகவும் எல்லோராலும் மதிக்கக்கூடியவனாகவும் தேவர்கள் கூட அஞ்சக்கூடியவர்களாகவும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உத்தமமான 16 கல்யாண குணங்களோட சேர்ந்த ஒருத்தன் இருக்கானான். நாரதர் சொல்கிறார், யாடாடாடாடா தெரியாதா உமக்கு? இச்வாகு வம்சப்பிரபவः ராமோ நாம ஜனீசுதः நியதாத்மா மகாபீரஹான்னு ஆரம்பித்து 64 கல்யாண குணங்களை, அந்த ராமனுடைய கல்யாண குணங்கள்லாம் சொல்ல நாரத மகரிஷி அப்படியே உள்வாங்கி சம்ஷேப ராமாயணம்னு 100 ஸ்லோகத்தில் முதல்ல ராமாயணத்தை சொல்லி அதுக்கப்புறம் 24,000 ஸ்லோகத்தை ராமாயணத்தை எழுதுகிறாராம். 1000 ஸ்லோகத்துக்கு பிரிச்சேன்னாக்கா 24,000 வருதுல ஒரு ஸ்லோகமும் ஆரம்பமும் எழுத்த ஒன்றா சேர்த்து படிச்சோம்னா காயத்ரி மந்திரம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாள். காயத்ரி மந்திரமே அந்த ராமாயணத்தில் அதில் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக பண்ணதா சொல்லுவாள். அப்போ ராமாயணத்தை எப்படி எழுதுறதுன்னா இது நடந்துகிட்டே இருக்குது, நடந்தது, நடந்து கொண்டிருப்பது, நடக்க போகுது எல்லாமே உமக்கு ஞான திருஷ்டியில் தெரியும் அப்படின்னு நாரதர் அனுகிரகம் பண்ணினால, அந்த ராமநாமத்தை உபதேசம் பண்ணினால மற்றவாளுக்கெல்லாம் நாராயணா வாசுதேவாங்கிற இது பண்ணார், இவருக்கு ராமநாமத்தை உபதேசம் பண்ணார். அது அப்பேற்பட்ட ராமநாமம் ரொம்ப பெருமை வாய்ந்த ராமநாமம். அந்த பெருமை வாய்ந்த அந்த ராமநாமம் இருக்க, அந்த ராமநாமத்தை அவர் பாராயணம் பண்ணதுனால அவருக்கு ராமாயணம் அப்படியே தெரிய வால்மீகி ராமாயணம் எழுதினார். இன்றைக்கும் வால்மீகி ராமாயணம்ன்றது ரொம்ப சிரேஷ்டமாகவும் இதை பின்பற்றி தான் பல பேர் கம்பர்லேருந்து துளசிலேருந்து காளிதாசர்லேருந்து கோஜர் டெம்புலேருந்து அத்தனை பேர் ராமாயணங்கள் நிறைய பேர் எழுதியிருக்கா. ஆனந்த ராமாயணம் வரைக்கும் அத்தனை ராமாயணங்கள் எழுதியிருக்காங்கிறது ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். அப்படி ஒரு வால்மீகி மகரிஷிக்கு ஒரு பெரிய பிரசித்தமான ஒரு நிலை இன்றைக்கும் வால்மீகி ராமாயணம் பூஜைக்கு உகந்ததாக அமைந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த வால்மீகி மகரிஷியுடைய பெருமை எல்லாருக்கும் தெரியும்படியாக செய்தார்னு சொன்னால் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நாரத மகரிஷி தான். இப்படி நாரத மகரிஷி பல சீடர்களுக்கு குருவாக இருந்திருக்கிறார், பல பேர்களுடைய உன்னதமான நிலைக்கு காரணமாக இருந்திருக்கார். அப்பேற்பட்ட நாரத மகரிஷி இன்னும் நிறைய சில இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். சமீப காலங்களில் கூட நாரத மகரிஷி பூலோகத்தில் நிறைய பேருக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காருங்கிற விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியுது. அதெல்லாத்தையும் நான் தொகுத்து கொண்டு உங்களுக்கு வருகின்ற வாரத்தில்
இன்னும் பல விஷயங்களோட நாரத மகர்ஷி பிரபாவத்தை இன்னும் கொஞ்சம் கூட விஷயங்கள் கிடைத்தா அதையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதற்கு மிகவும் நானும் ஆவலுடன் இருக்கிறேன். நீங்களும் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருப்பீர்கள் நினைக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். உங்களுடைய அன்பன் கவிக்கண்ணன். இந்த தொடர் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். உங்களுடைய காமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும், உங்களுடைய ரிமார்க்ஸு, உங்களுடைய சஜஷன் எல்லாத்தையும் என்னுடைய பர்சனல் நம்பருக்கு நீங்கள் ரொம்ப தாராளமாக அனுப்பலாம். அதில் வந்து எவ்வளவு ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அவற்றை கண்டிப்பாக நான் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு உண்டானவற்றை ஆவண செய்கிறேன் கண்டிப்பாக. அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். மன்னார்குடி கேம்பை முடிச்சுட்டு பெரியவா பல ஊர் வழியால் சித்தமல்லி, ஆலங்காடு, பட்டுக்கோட்டை, அறந்தாங்கி வழியாக ஆவுடையார் கோவிலுக்கு வந்தா. ஆவுடையார் கோவில் திருப்பெருந்துறை அப்படின்னு அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு பேர் சொல்லப்படுறது. இந்த திருப்பெருந்துறையில் தான் சமயக்குறவர்களில் ஒருவரான மாணிக்க வாசகருக்கு பரமேஸ்வரன் குருவா வந்து குருந்த மரத்தடியில் ஞானோபதேசம் பண்ணினார். மந்திரியாயிருந்த மாணிக்க வாசகர் நாயன்மாரா மாறினது பரமேஸ்வரனோட கிருபையினால ஆட்கொண்டது, தடுத்து ஆட்கொண்ட இடம். அந்த இடத்துல மாணிக்க வாசகர் பெரிய கோவிலை கட்டிருக்க, ஆத்மநாத சுவாமி அப்படின்னு. அந்த ஆவுடையார் கோவிலில் பெரியவா வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. இந்த ஆவுடையார் கோவில் இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா, சிற்பக்கலைக்கு ரொம்ப சிறப்பு. ஆவுடையார் கோவிலில் இருக்கிற சிற்பங்கள் மாதிரி வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது, அவ்வளவு அபூர்வமானதெல்லாம் இருக்கும் அங்க. அந்த ஆவுடையார் கோவில் கொடுங்கை அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தமா சொல்லுவா. அதாவது சிலதெல்லாம் டூப்ளிகேட் பண்ண முடியாது, இன்னொரு தினம் இன்னொருத்தரால பண்ண முடியாது. அதுல ஒண்ணு தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் கோவில் மாதிரி இனிமே இன்னொருத்தர் இன்னொன்னு கட்ட முடியாது. திருவலஞ்சுழியில பலகணி அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த ஜன்னல், அந்த பலகணி மாதிரி இன்னொரு இடத்துல இன்னொருத்தர் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி இந்த ஆவுடையார் கோவில் கொடுங்க மாதிரி இன்னொருத்தர் இன்னொன்னு பண்ண முடியாது. அப்படி ஒரு திருப்பி இன்னொருத்தர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அபூர்வமானதெல்லாம் உள்ளது இந்த ஆவுடையார் கோவில்ல. காரணம் என்னென்ன, வேற ஒண்ணும் இல்லை, மாணிக்க வாசகர்னா கட்டியிருக்கார். என்ன ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தையோட கட்டியிருப்பார், என்ன ஒரு ஆத்மார்த்தமா கட்டியிருப்பார். அதனாலதான் எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் நாம எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு முழு ஈடுபாட்டோட ஸ்ரத்தையோட பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல அது பின்னால பிரகாசிக்கும். அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் மாணிக்க வாசகரோட இந்த ஆவுடையார் கோவில் ஆலயத்தோட பெருமை. அந்த ஆவுடையார் கோவில்ல பெரியவா அந்த வருஷ வியாச பூஜையை அங்கேயே பண்ணினா. அந்த வியாச பூஜை முடிஞ்சு விஸ்வரூப யாத்திரை அப்படின்னு பண்ணுவா. அந்த விஸ்வரூப யாத்திரையில தான் திருவாடுதுறை ஆதீனம் தன்னோட கட்டளை தம்பிரானை விட்டு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம், பாத பூஜையெல்லாம் பண்ணி மரியாதையெல்லாம் பண்ணினா, மடத்து மரியாதை பண்ணினா. இந்த திருவாடுதுறை ஆதீன மரியாதைகள்லாம் பண்ண பெரியவா அங்கேருந்து கிளம்பி ஆவுடையார் கோவிலேருந்து கிளம்பி பல ஸ்தலங்களை விஜயம் பண்ணிட்டு உப்பூருக்கு வந்தா. முதல்ல சொன்னேன், ராமரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட மகாகணபதி அப்படின்னு. அந்த உப்பூர்ல வந்து மகாகணபதியை தரிசனம் பண்ணிட்டு நவபாஷம்னு சொல்லக்கூடிய தேவி பட்டணத்துல வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு நேர ராமேஸ்வரம் வந்தா. ராமேஸ்வரம் அப்படிங்கிறது உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். ராமநாத சுவாமி பர்வதவர்தினி ராமரே பிரதிஷ்டை பண்ணினது, ராமர் கையால பிடிச்சு பூஜை பண்ணின சுவாமி. துவாதச ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரத்துல ஒண்ணு. இந்த ராமேஸ்வரத்துக்கு வரத்தே பாம்பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அத அந்த சமுத்திரத்துல பிரிட்ஜ் போட்டிருக்கு, பாலம் கட்டியிருக்கு. இப்பதான் ரோடு பாலம்லாம் இருக்கு. அந்த காலத்துல வெறும் ரயில் போறதுக்கு மட்டும்தான் வெள்ளக்காரால கட்டப்பட்ட பாலம், சமுத்திரத்துல அந்த பாலம். இந்த பாம்பன் பாலத்துல பெரியவா நடந்து யாத்திரை பண்ணினதுனால, வாகனங்கள்ல ஏறாதனால இந்த பாம்பன் பாலத்துல என்ன பண்ணா, சந்திரமௌலீஸ்வரி வச்சுண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திட்ட உத்தரவு அவ சகாயம் பண்ண, அவளோட சகாயத்து பேர்ல பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பட்டியும் வச்சுட்டு இன்னும் சில குறிப்பிட்ட சிப்பந்திகள்லாம் வர பெரியவா நடந்தே இந்த பாம்பன் பிரிட்ஜை கடந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்தா. மற்ற சாமான்கள் பெரிய பரிவாரங்கள்லாம்
போட்டு மூலியமா ராமேஸ்வரத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த எல்லா சாமானும் சமுத்திரத்துல போட்டு மூலியமா வரத்துக்கு மண்டபம் மரக்காயர் அப்படிங்கிற ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் ரொம்ப பெரியவாழ்கிட்ட பரம பக்தர், அவர் தான் சகாயம் பண்ண பெரியவா ராமேஸ்வரத்தை வந்து அடைஞ்சா. ராமேஸ்வரம் நமது நாட்டுக்கு தெற்கு எல்லை, அதாவது சார்தாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 4 கார்னர் பாரத தேசத்துக்கு. அதுல சார்தாம்ல இது முக்கியமானது ராமேஸ்வரமும். வடகோடியா இருக்கிறது பத்ரிநாத் அப்படிங்கிறது, கிழக்கு கோடியா இருக்கிறது துவாரகாநாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெகநாதபுரி, மேற்கு கோடியா இருக்கக்கூடியது துவாரகாநாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துவாரக, தெற்கு கோடியா இருக்கிறது ராம்நாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராம்நாத். இந்த ராம்நாத், துவாரகாநாத், பத்ரிநாத், ஜெகநாத் அப்படிங்கிறது இந்த ரொம்ப பிரசித்தமான 4 கார்னர் சார்தாம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் இந்த பாரத தேசத்தோட இந்த 4 கார்னர்லையும் தான், சார்தாம்லையும் தான் 4 ஆம்நாய பீடங்களையும் பிரதிஷ்டை பண்ணினதா சங்கர விஜயங்கள் எல்லாம் சொல்றது. பத்ரியில தான் ஜோஷி பீடம் அப்படின்னு, ஜோஷி மட் அப்படின்னு சொல்ற ஜோதிர் பீடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணினர். காளிகா பீடம் அப்படின்னு துவாரகையில ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. விமலா பீடம் அப்படின்னு ஜெகநாதபுரியில ஸ்தாபிதம் பண்ணா. சாரதா பீடம் அப்படின்னு ராமேஸ்வரத்துல பண்ணினா. இப்படி 4 இடத்துலயும் 4 ஆம்நாய பீடங்களை ஸ்தாபிதம் பண்ணினதா சொல்லப்படுறது. அதுல தட்சிணாம்நாயம் இந்த ராமேஸ்வரத்துல தான் ஆச்சாரியர்கள் ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. அதனால இந்த தட்சிணாம்நாய பீடத்துக்கு அதிதேவதையா காமாட்சியே சொல்லி இருக்கு. அப்படி பிரசித்தமானது. இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் ராமேஸ்வரத்துக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்புடையது. அந்த ராமேஸ்வரத்துல அந்த கோவில் அதிகாரிகள், அந்த பரம்பரையா வர அந்தந்த பண்டாக்கள், ஊர்ஜனங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து கோலாகலமா வரவேற்பு கொடுத்து மரியாதையோட பெரியவாளுக்கு அழிச்சுன்னு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணி, ராமநாதர் தரிசனம் பண்ணி, அங்க உள்ள தீர்த்தங்கள்லாம் இருக்கு, கிணறெல்லாம் இருக்கு, முக்கியமான கிணறுலாம், அந்த தீர்த்த ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணின்னு லக்ஷ்மண தீர்த்தத்துக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணி தனுஷ்கோடிக்கு போனா. தனுஷ்கோடியில அந்த வருஷம் நவராத்திரி பூஜையை பண்ணினா. அப்படி பண்ணிவிட்டு 1922ஆம் வருஷம் புரட்டாசி மாசம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு தனுஷ்கோடியிலேருந்து மணல் எடுத்துண்டா கங்கா ஸ்நானத்துல பிரயாகையில சேர்க்கறதுக்காக. அந்த 1922ஆம் வருஷம் தனுஷ்கோடியில இருக்கிறதே பிராமணாளுக்கெல்லாம் வேதவத்துக்கெல்லாம் தானம் பண்ணினா. கிட்டத்தட்ட 10,000 ரூபாய்க்கு மேல மதிப்புள்ள சாமான்கள்லாம் பெரியவா தானம் பண்ணினா. இது பெருசா அப்படின்னு தோணலாம். 1922ஆம் வருஷத்துல 10,000 ரூபாய்க்கு மேல மதிப்புள்ள தான சாமான் அப்படின்னா எவ்வளவு கிராண்டா இருந்திருக்கும், எவ்வளவு விமரிசையா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். தனுஷ்கோடியில இருக்கிறதே தான் தேச விடுதலை இயக்கம் நடந்திருந்தது இல்லையா? அதுல காந்தி மகான் என்ன பண்ணினார், கதர் ஆடை இயக்கம்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சார். அதாவது அப்பெல்லாம் மேல் நாட்டிலேயும் தான் வஸ்திரம் எல்லாம் வரும், மில் துணி எல்லாம் வரும். அவ வியாபாரத்துக்காக இது இங்க கொண்டு வந்து வித்துண்டா. அதனால அதை நாம பகிஷ்கரிக்கணும் அப்படின்னுட்டு அந்த அந்நிய துணி, இந்த மில் துணியை பகிஷ்கரிச்சு கையால பண்ணின கைத்தறி துணியான இந்த கதர ஆடையே எல்லாரும் உடுத்திக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இயக்கமா காந்தி சொல்லி நாடு முழுக்களும் ரொம்ப பிரபலமா இருந்தது இந்த கதர் மூமெண்ட். இது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியமா இருந்தது. அதனால பெரியவாளும் என்ன பண்ணா, இந்த கதர் மூமெண்ட்ல நம்மளும் இதுக்கு ஒத்துழைக்கணும், காந்திக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த தனுஷ்கோடியில இருக்கிறதை தான் மதுரையில சொல்லி 200க்கும் மேற்பட்ட கதர் வேஷ்டியெல்லாம் வாங்கிட்டு சொல்லி உத்தரவு போட்டா. பெரியவா எல்லாரும் நாளைக்கு தனுஷ்கோடியில சமுத்திரத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணி நாம கட்டின்னு இருக்கிற எல்லாரும் இந்த மில் ஆடையெல்லாம் தூக்கி சமுத்திரத்துல தலையை சுக்கி எரிஞ்சுட்டு இப்படி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிற கதர் ஆடையை எல்லாரும் உடுத்திக்கணும், இதை சங்கல்பமா எடுத்துன்னு எல்லாரும் இதை கதர் ஆடையை சுவீகரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு பண்ணினா. அன்னைக்கு 22ஆம் வருஷம் ஆரம்பிச்சவாதான் பெரியவா கடைசி வரைக்கும் கதராடையே தான் கட்டியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் அவ மில் வேஷ்டியோ எதுவுமே துணியே கட்டிக்கல. அவளோட கை தொடச்சிக்கிற துணியிலேந்து எதுவா இருந்தாலும் கதர் வஸ்திரமாவே தான் இருந்தது. அப்படி ஒரு திருட விரதம் அப்படின்னு முதல்லயே சொன்னேனே. ஏதோ அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு ஒரு மூமெண்ட்டுக்காக அப்படி இப்படின்ட்டு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு கட்டிக்கிறது, அப்புறம் மறுநாள்லேருந்து போக போக அது நீத்து போறது அப்படிங்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட கிடையாது. ஒன்னு சங்கல்பம் பண்ணி ஆரம்பிச்சுட்டா அது கடைசி வரைக்கும் அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம். அந்த கதராட மூமெண்ட்ல அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுவா கடைசி வரைக்கும் அந்த கதராடையே உடுத்தின்டா. அதுல இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அஹிம்சா மூர்த்தின்னு அஹிம்சைக்கு பேர் போனவர் காந்தியை சொல்றோம். அந்த காந்தி கூட இந்த அந்நிய துணி பகிஷ்கரிப்புல என்ன பண்ணினார் அப்படின்னார், இந்த கதராட மூமெண்ட்ல
இந்த அந்நிய துணிகள்லாம் எடுத்து நெருப்புல போட்டுட்டு நாம கதராடையை உடுத்திக்கணும் அப்படின்னு தான் அவ பண்ணியிருந்தா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணினா அத்தனையும் தாங்க கட்டிந்த இந்த அந்நிய துணிகள்லாம் சுத்தி சமுத்திரத்துல போட்டா. அதுக்கு பெரியவா பின்னால சொல்றா, காந்தி என்னமோ நெருப்புல போட்டுட்டு துணிய கதராடையை எடுத்துக்கணும்னார். எனக்கு என்னமோ இந்த துணிக்கு அதுக்கு உயிர் இல்லைன்னா கூட, ஒரு ஜட வஸ்துவா இருந்தா கூட அதை தூக்கி கண்ணெதிர்க்க நெருப்புல போட்டு பொசுங்கிறத பாக்குறதுக்கு மனசு தாங்கல. அதனால துணியா இருந்தாலும் அது ஜில்லுன்னு தண்ணியில ஜலசமாதி மாதிரி இருக்கட்டுமே அப்படின்னு தான் சமுத்திரத்துல தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னு சொல்றா. என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க, அஹிம்சா மூர்த்தின்னு சொல்லக்கூடிய காந்திக்கு மேல அஹிம்சையை காமிக்கிறா பெரியவா. ஒரு துணிகிட்ட கூட இவ்வளவு பிரியம் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட எல்லாம் எவ்வளவு பிரியத்தை காமிச்சிருப்பான். நம்ம கஷ்டப்பட்டு வாழால பார்க்க முடியுமா? அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. அப்படி கதராட மூமெண்ட்ல பெரியவா சேர்ந்துட்டா. அப்படி ராமேஸ்வரத்துல இருந்திருக்கதே தினம் போய் சமுத்திர ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வரா இல்லையா? அப்படி ஒரு நாளைக்கு போய் சமுத்திர ஸ்நானம் பண்றா. பண்ணிட்டு வரத்தே பார்த்தா இந்த யாத்திரை ஸ்தலங்கள்லாம் ஒரே நிறைய பிச்சைக்காராச்சிக்காரெல்லாம் ஜாஸ்தி இருப்பா. அதுல பல பேர்லாம் சூழ்ந்துட்டு வரா, தொடர்ந்து பின்னாலேயே வரா. இந்த பெரியவா போறதே பெரியவாளோட பல பேர் தரிசனத்துக்கு போறவா, எல்லாரும் பெரிய மனுஷா எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கா இல்லையா? எல்லாரும் கூட போறவா. இந்த பிச்சைக்காரெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவளுக்கு முடிஞ்சது ஏதோ கையில இருந்த காசையோ துணியோ இனியோ என்னமோ போட்டுட்டே வந்தா. இப்படி போட்டுன்னு வரதே ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுத்துன்னா, நான் முந்தி நீ முந்தின்னு அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு இந்த பிச்சைக்காரெல்லாம் முந்தின்னு வந்தா. அந்த தள்ளு முள்ளுல நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ ஒரு பிச்சைக்காரர் என்ன பண்ண, நேர பெரியவாளை வந்து வழியை மறைச்சு நின்னுட்டார். பெரியவாளோ ஸ்நானம் பண்ணிட்டும் பூஜைக்கு வந்துன்னு இருக்கா. இப்படி இவர் குறுக்க வழியை கை காமிச்சுன்னு மறிச்சுன்னு நிற்கிறார். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்போ பக்கத்துல வந்து ஒரு மிராஸ்தார், ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வரர், அவர் கோபம் வந்துடுத்து. ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து பெரியவாளை குறுக்க வழியை மறிக்கிறதாவது அப்படின்னு என்ன பண்ணார், கையில ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக் எடுத்துன்னு அவர் நடந்து வந்திருக்கார். அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்கால ஓங்கி அடிச்சுட்டு இருந்த ஆளை அடிச்சா ரத்தம் கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுத்து. இதை பார்த்தா பெரியவாளுக்கு ஒன்னே மனசு தாங்கல. ஒன்னே அவரை கூப்பிட்டு, அந்த பணக்காரரை கூப்பிட்டு, நீங்களும் நல்லா படிச்சிருக்கீள், உங்களுக்கோ ஈஸ்வர கடாட்சம் மகாலட்சுமி கடாட்சம் நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. இப்படி வித்தையும் இருந்து படிப்பும் இருந்து ஐஸ்வர்யம் இருந்து இத்தனையும் இருந்ததுக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன வந்திருக்கணும் இதனாலாம் அப்படின்னார். சாந்தம் வந்திருக்கணும், அமைதி வந்திருக்கணும், கருணை வந்திருக்கணும். எந்த ஜீவராசிகளை பார்த்தாலும் அவள்கிட்ட ஒரு பிரேம வரணும், ஜீவகாருண்யம் வர வேண்டாமா? இதுன்னா முதல்ல வந்திருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு, முதல்ல நாம பண்ண வேண்டியது கோபத்தை அடக்கணும். மனுஷாளா இருக்கிறா முதல்ல பண்ண வேண்டியது என்னன்னு, கோபத்தை அடக்கணும். அவர் ஏதோ பிச்சை கொடுக்குறா எல்லாரும், அப்படி அவர் கிடைக்காத பேட போறதோ அப்படிங்கிறதுனால அவர் வந்து நிற்கிறார். அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால எய்தாப்புல வந்து நின்று. ஏன் அவர் எய்தாப்புல நின்று நிற்கப்படாதா? அதுக்காக அந்தனை நடந்துக்கோப்பா அப்படி இப்படின்னு ஹிதமா ஏதானு சொல்லி அவர் அந்தனை நடத்தணுமே வழிய, அதுக்காக கோபத்துல இப்படியா எடுத்து அடிப்பா, ரத்தம் வராப்புல அடிப்பாளா? அப்படிலாம் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு உடனே என்ன பண்ணார், மடத்து நிர்வாகிகளை கூப்பிட்டு, இவரை பக்கத்துல எங்க ஆஸ்பத்திரி இருக்கு உடனே அழிச்சுன்னு போய் அவருக்கு வைத்திய சிகிச்சை பண்ணி அவருக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். இத பார்த்தார் அந்த மிராஸ்தார். அவருக்கு ரொம்ப மனசு தாங்கல. உடனே நம்ம அழுதுண்டே பெரியவாள்கிட்ட விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி சொன்னார், எனக்கு வயசாயிடுத்து, எல்லாம் இருக்கு, ஆனா இது புரியல, நான் அவசரப்பட்டுட்டேன், தப்பு பண்ணிட்டேன், பெரியவாளால நான் திருந்துட்டேன், இன்னுமே கோபத்தை நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன், கோபத்தை அடக்கிறேன், எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்க கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு. அந்த பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணாத இருப்பாளா? பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. அனுகிரகம் பண்ணினாங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னு, அன்னைக்கு அந்த பிச்சைக்காரனை அடிச்சுதான் அவர் கடைசியா கோபப்பட்டு பண்ணினது. அதுக்கப்புறம் அவர் படிப்படியா தன்னோட வாழ்க்கையில தன்னோட கோபத்தெல்லாம் அடக்கி பரமசாந்தமாயி தெளிஞ்சு ஞானியாயிருந்து பிற்காலத்துல தன்னோட கடைசி காலத்துல சந்நியாசாசிரமம் வாய்ந்து முக்தி அடைஞ்சதா அவரோட கதை சொல்றது. அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க. ஒரு பெரியவாளோட சொன்ன ஒரு வார்த்தை அவருக்கு எந்த அளவுக்கு உபதேசமா இருந்திருக்கு, எவ்வளவு தூரம் பார்த்தோம். முதல்லயே பார்த்தோம், பரமசிவேந்திரான்கிற மகான்
சதாசிவ பிரம்மேந்திரால்கிட்ட உன் வாயடைச்சுக்க மாட்டியா அப்படின்னு சொன்னதே அவருக்கு பெரிய உபதேசமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பரம மௌனியா இருந்து அவர் பிரம்மனிஷ்டரா இருந்தார் அப்படின்னு பாக்குறோம். இது எப்போ எந்த காலத்திலயும் நடந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். இதோ இப்பவும் இந்த காலத்திலயும் நடந்திருக்கு. 1922 வருஷமும் நடக்க முடியும் அப்படிங்கறத காமிக்கிறாப்புல இருக்கு. இதுதான் ஞானிகளோட சங்கம் அப்படிங்கிறது. 1922 வருஷம் அக்டோபர் மாசம் 10ஆம் தேதி ராமநாதபுரத்துக்கு விஜயம் பண்ணினான். இந்த ராமநாதபுரத்துல ராமநாதபுரம் ராஜா முத்துராமலிங்க சேதுபதி அவர்கள் ராஜாங்க மரியாதையோட பெரிவாளை வரவேற்று அரண்மனையில 6 நாளைக்கு வச்சிருந்தார். உபச்சாரம் பண்ணினர். அங்கேயே சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை எல்லாம் பண்ண பெரியவா பிக்ஷாவந்தனம் பாத பூஜை எல்லாத்தையும் ஏத்துண்டு அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ண. அடுத்தது மானாமதுரைக்கு வந்தா. மானாமதுரை வழியால சிவகங்கைக்கு வந்தா. சிவகங்கையில அந்த சிவகங்கை சமஸ்தானாதிபதி அவரோட வரவேற்புல பெரியவா அங்க 5 நாள் தங்கியிருந்தா. அவர் உபச்சாரம் பண்ண தேவர் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரியமா வச்சிருந்தார். வழக்கமா என்னென்ன ராஜாங்க மரியாதை எல்லாம் உண்டோ இந்த பீடத்துக்கு அவ என்னென்னலாம் பண்ணுவாளோ எல்லாம் பண்ண. அந்த ஊர் பொதுமக்கள்லாம் பிக்ஷ பாத பூஜை எல்லாம் பண்ண. பெரியவா சிவகங்கை விஜயத்தை முடிச்சுட்டு பாண்டி நாட்டு திருஸ்தலங்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்தா. காளையார் கோவில் அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம். அந்த காளையார் கோவில்ல தரிசனம் பண்ணிட்டா. சோமேஸ்வரர் இன்னும் சுந்தரேஸ்வரர் முதலான சுவாமிகள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு மாணிக்க வாசகரோட அவதார ஸ்தலம் திருவாதவூர் அப்படின்னு பேரு. அந்த திருவாதவூருக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. இந்த திருவாதவூர்ல இருக்கிறதே சிவகங்கை சமஸ்தானத்தை சேர்ந்தவாள்லாம் தக்க ஏற்பாடெல்லாம் பண்ண திருவாதவூர்ல தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் நாட்டரசங்கோட்டை, சோழபுரம், மதகுப்பட்டி வழியால திருக்கோஷ்டியூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இது ஒரு பெரிய வைஷ்ணவ திவ்ய தேசம். சுவாமி சௌமிய நாராயண பெருமாள் அப்படின்னு இந்த சௌமிய நாராயணரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க பிராகாரத்துல ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கு, சரபேஸ்வரர் அப்படின்னு. பெருமாள் கோவில்ல இருக்கிற பிரசித்தமான சிவலிங்கம் இவர். அந்த பரமேஸ்வரனை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் திருப்பத்தூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. தளிநாதர் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம் திருப்பத்தூர்ல. அந்த திருப்பத்தூருக்கு தரிசனம் பண்ணிட்டு இளையாத்தங்குடிக்கு திரும்பி வந்தா. அப்படி வார்பட்டு வழியால பிரான்மலைக்கு வந்தா. இந்த பிரான்மலையில சொனையெல்லாம் உண்டு. அந்த சொனையிலெல்லாம் போய் ஸ்நானம் பண்ணி மேலூர் வழியா திருமாலிருஞ்சோலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அழகர் கோவிலுக்கு வந்தா. அழகர் கோவில்ல நூபுரகங்கை அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம். நூபுரகங்கையில ஸ்நானம் பண்ணா. அருவி இருக்கு, அருவியில ஸ்நானம் பண்ணி சுந்தர்ராஜரை தரிசனம் பண்ணிட்டா. இதுவேதான் முருகனுக்கு பழமுதிர் சோலை அப்படின்னு அறுபடை வீடுல ஒன்னா சொல்லப்படுறது. அதையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு மதுரைக்கு வந்தா. 1922 வருஷம் நவம்பர் மாசம் 12ஆம் தேதி மதுரை விஜயம். இந்த மதுரையில ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு. ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள். இல்ல ஒரு மாசம் போல மதுரையில இருந்தா பெரியவா. அந்த மதுரையில இருந்த ஒரு மாசமும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா மதுரையே கோலாகலமா இருந்தது. அப்படி இருக்க மீனாட்சி, சுந்தரேஸ்வரர் எல்லாரையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு தாமிரபரணி தீரத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. திருநெல்வேலி ஜில்லாக்கு பெரியவா விஜயம் பண்றா. இவா திருமங்கலத்துல புறப்பட்ட பெரியவா வாத்திராயிருப்பு வழியால ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வந்தா. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருங்கிறது வைஷ்ணவ திவ்ய தேசங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமானது. ஆண்டாளோட அவதார ஸ்தலம். பெரியாழ்வார் அங்கதான் இருந்தார். அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல தான் அதையே ஆயர் பாடியா பாவிச்சு ஆண்டாள் திருப்பாவி பாடினதெல்லாம் எல்லாம் இந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல தான். ரங்கமன்னார் அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவா ராஜபாளையம் வழியா சேத்தூர், சிவகிரி, சிந்தாமணி, கடையநல்லூர், தென்காசி, கடையம் வழியால பாபநாசம், பாபநாசத்துல அரியநாயகபுரம் வழியா திருநெல்வேலிக்கு வந்தா. திருநெல்வேலி டவுன். திருநெல்வேலியில வண்ணாரப்பேட்டையில இருந்தா. அப்புறம் கைலாசபுரம், சன்னியாசி கிராமம், வீரராகபுரம் முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. எல்லா இடத்திலும் பெரியவாளுக்கு பிக்ஷ பாத பூஜை, கோலாகலமான பட்டண பிரவேசம் இதெல்லாம் ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. இந்த வீரராகபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிறதே தான் விவேக சம்பர்தினி சபை அப்படின்னு ஒண்ணும். அதோட வருஷாந்திர கொண்டாட்டம் நடந்திருந்தது. அந்த வருஷாந்திர கொண்டாட்டத்துக்கு பெரியவா தான் தலைமை தாங்கணும் அப்படின்னு அவ சொல்ல, அதுல தலைமை தாங்கி அதுக்கு கட்டட நிதிக்காக 1000 ரூபாய் டொனேஷன் கொடுத்தா பெரியவா. அதை முடிச்சுட்டு
1923 ஜனவரி ஆழ்வார் திருநகிரி வந்தா. ஆழ்வார் திருநகிரியும் ரொம்ப வைஷ்ணவாளுக்கு முக்கியமான க்ஷேத்திரம். ஸ்ரீவைகுண்டம் வந்தா, நாங்குநேரி இங்கெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு 1923 பிப்ரவரி மாதம் 11 திருச்செந்தூர் வந்தா. திருச்செந்தூருங்கிறது அறுபடை வீடுல ரொம்ப முக்கியமானது. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சுப்பிரமணிய புஜங்கம் அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணினது முருகனை இந்த திருச்செந்தூர்ல. அதுல சொல்றா, அங்க திருச்செந்தூர்ல எல்லா கோயிலையும் விபூதி கொடுப்பா. இந்த திருச்செந்தூர்ல முருகனோட பிரசாதம் விபூதி எப்படி கொடுப்பான்னா ஒரு பன்னீர் இலையில வச்சு கொடுப்பா. அந்த பன்னீர் இலையில வச்சு கொடுத்தாக்க ஆதிசங்கரேஸ்வரர் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல இந்த திருச்செந்தூர் முருகனோட விபூதியை நெத்தியில வாங்கிட்டுன்னு தான் நமக்கு வியாதி எல்லாம் போகணும், நமக்கு நல்லது ஏற்படணுங்கிறது இல்ல. அந்த விபூதியை இலையில பார்த்தாலே போரும் நமக்கு என்னெல்லாம் போயிடுங்கிற பேய் பிசாசு முதலான எல்லா அபஸ்மாரம் முதலான எல்லா வியாதிகளும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்ற. அதாவது தரிசனம் மாத்திரம், அந்த பிரசாதத்தை முருகனோட பிரசாதத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே நம்மளோட பாபம்லாம் விலகிறது, நம்மளோட ரோகம்லாம் விலகிறது அப்படின்னு பகவத்பாதாள் அந்த திருச்செந்தூர் முருகன் மேல அப்படி ஸ்துதி பண்றா. அதுல 5 நாட்கள் பெரியவா வாசம் பண்ணினா. வாசம் பண்ணி திருச்செந்தூர் முடிச்சுட்டு அம்பாசமுத்திரம் பாபநாசம் தென்காசி வழியால திருக்குத்தாலம் வந்தா. திருக்குத்தாலத்துல சித்திரசபை அப்படின்னு அகஸ்தியர் பிரதிஷ்டை பண்ணின சுவாமியும் இருக்கிற அங்க சித்திரசபை அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம். பஞ்சசபை அப்படின்னு சொல்றோம். பரமேஸ்வரன் நர்த்தனம் ஆடுற நாட்டியம் ஆடுற சபையில 5 சபை ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. சிதம்பரத்துல பொன்னம்பலம் பொன்னம்பலம் அப்படின்னு பொற்சபை அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. மதுரையில வெள்ளி அம்பலம் அப்படின்னு வெள்ளி சபை, தாமிர சபை அப்படின்னு திருநெல்வேலியில, இங்க சென்னைக்கு பக்கத்துல திருவாலங்காடு அப்படின்னு இருக்கு, அதுல ரத்ன சபை அப்படின்னு. அதே மாதிரி 5வது சபை சித்திர சபை அப்படின்னு இந்த திருக்குத்தாலத்துல. அந்த திருக்குத்தாலத்துல போய் சித்திர சபையை தரிசனம் பண்ணிட்டு அகஸ்தியர் பூஜை பண்ண சுவாமி எல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு சங்கரன் கோவில்ல வழியா கல்லடக்குறிச்சிக்கு வந்தா. அந்த கல்லடக்குறிச்சியில ஒரு வாரம் தங்க ஊர் ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப விமர்சையா பெரியவாளுக்கு பிக்ஷ பாத பூஜை எல்லாம் பண்ணி பட்ன பிரவேசம்லாம் பண்ண கோவில்பட்டி, சாத்தூர், அருப்புக்கோட்டை, மதுரை வழியால திண்டுக்கல் வந்தா. திண்டுக்கல்ல 3 நாள் வாசம். அதுக்கப்புறம் சிறுமலைன்னு பக்கத்துல ஒண்ணு இருக்கு. அந்த சிறுமலையில போனாக்க கொஞ்சம் மலை மேலே ஏறி போகணும். அந்த சிறுமலையில போய் எந்த ஒரு பரிவார ஜனங்கள்லாம் இல்லாத ஒருத்தர் 2 பேரோட பெரியவா போய் அங்க மலை மேல ஒரு பர்ணசாலையை அமைச்சுண்டு அங்க ஏகாந்தமா தபஸ் பண்ணியிருந்தா. ரொம்ப அமானுஷ்யமான இடம். அந்த இடத்துல தபஸ் பண்றது பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அதுக்கு உண்டான தக்க பந்தோஸ்தெல்லாம் கன்னிவாடி ஜமீன்தார் அப்படிங்கிறவர் செஞ்சு கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பழனி வந்து தரிசனம் பண்ணா. அறுபடை வீட்டுல முக்கியமானது பழனி. அங்கேருந்து திருமயத்தில் இருக்கிறதே தான் தீனா முத்தையா செட்டியார் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர் பெரியவா பூஜை பண்ணணுங்கிறதுக்காக தங்கத்தால தாம்பாளம் பண்ணி கொடுத்தார். இன்னைக்கும் மடத்துல இருக்கு தங்கத்தாம்பாளம். சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு பூஜை பண்றதுக்கு புஷ்பம் வச்சுட்டு அம்பாளுக்கு குங்குமம் வச்சுன்னு பூஜை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த முத்தையா செட்டியார் தங்கத்தாம்பாளம் பெரியவாளுக்கு காணிக்க கொடுத்தார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். குயில் 10 கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் 2 வினவில் பாதாளம் 7னுக்கு அப்பால் கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல்
எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் சோதிமணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை சோதி மணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை ஆதிகுணம் ஒன்றுமில்லான் அந்தமிலான் வர கூவாய் ஏர்தரும் ஏழுலகேத்த எவ்வுருவும் தன்னுருவாய் ஆர்கலி சூழ் தென் இலங்கை அழகு அமரு வண்டோதரிக்கு பேரு அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை வண்டோதரிக்கு பேர் அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை சீரியவாயாற்குயிலே தென்பாண்டி நாடனை கூவாய் நீல உருவின் குயிலே நீல உருவின் குயிலே நீள்மணி மாடம் நீலாவும் கோல அழகின் திகழும் கொடிமங்கை உள்ளுரை கோயில் சீலம் பெரிதும் இனிய திருவுத்தர கோசமங்கை ஞாலம் விளங்க இருந்த நாயகனை வர கூவாய் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் நீ வான் பழித்து இம்மண் புகுந்து வான் பழித்து இம்மண் புகுந்து மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல் ஊன் பழித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு அதுவாய ஒருத்தல் மான் பழித்து ஆண்டமென் நோக்கி மணாளனை நீ வரக்கூவாய் சுந்தரத்து இன்பக் குயிலே சுடரு ஞாயிறு போல அந்தரத்தே நின்று இழிந்து இங்கு அடியவர் ஆசை அறுப்பான்
முந்தும் நடுவும் முடிவுமாகிய மூவர் அறியா சிந்துர சேவடியானை சேவகனை வரக்குவாய் இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் வான் வந்த தேவன் நன்பொன்மணி சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை நன் பொன்மணிச் சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை கொம்பின் மிழற்றும் குயிலே கோகழிநாதனைக் கூவாய் உன்னை உகப்பன் குயிலே உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் பொன்னை அழித்த நன் மேனி புகழில் திகழும் அழகன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் சேரலன் சோழன் சீர்புயங்கன் வர பூவாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய் மாலோடு நான் மூகன் தேடி
ஓவியவர் உன்னின் நிற்ப ஓவியவர் உன்னி நிற்ப உன் தழல் விண் பிளந்து ஓங்கி மேவி அன்று அண்டம் கடந்து விரிசுடராய் நின்ற மெய்யன் தாவி வரும் பரிப்பாகன் தாழ்சடையோன் வரக்கூவாய் காருடை பொன் தீகள் மேனி கடிபொழில் வாழும் குயிலே சீருடை செங்கமலத்தில் திகழ் உருவாகிய செல்வன் பாரிடை பாதங்கள் காட்டி பாசம் அறுத்து எனை ஆண்ட ஆருடை அம்பொனின் மேனி அமுதினை நீ வர கூவாய் குந்தணவும் பொழிற்றோலை பூங்குயிலே இது கேள்வி அந்தணனாகி வந்திங்கே அழகிய சேவடி காட்டி என் தமராம் இவன் என்று இங்கு என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளும் செந்தழல் போல் திருமேனி தேவர் வீரான் வரக்கூவாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 ஏகபதி காலே, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கரப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்காலே, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.